आपके सद्भाग्य से इस मनाली विधा का संपूर्ण रूप से उद्घाटन करें। श्री धर्म भाई, श्री गौतम भाई जोशी, श्री प्रणव भाई दवे एंड ईश्वर भाई बढ़िया, इन सबसे विनती है कि कृपया दीप प्राकट्य में भाग लेंगे और श्री हरभजन भाई दवे इस समय मंगलाष्टक और मंगलाचरण करें। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। देवो शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः देवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषमे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यथा कविहसे ततो शान्तिः शान्तिः कमलवलिमाधाय पदयो यदेको रक्षायै त्रिपुरहरजागर्मि जगतां रतौ सुप्ते जाग्र त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां पकर्मनुता मृषीणामाद्विद्यं सदनदसलस्याग्रगणा क्रतुभ्रं तत्त्वत्सं क्रतुफलविधानौ व्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विदुरमविचाराय हिमथा रजानाथं नाथौ रसभमविदं स्वामिगुरिकरं गतं रोहिद्भूतां त्रिरमयितुमृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्रापुरमदनपुष्पायुधमपि यतिस्त्रैणं देवी यमनिरसदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धा वदवरदमुग्धायुवदय स्मशाने स्वाक्रीडा स्मरः पिशाचाय पशुपतिरथो ग्रहस्थः तथा भीमेशानां विधियदविधानास्मि भवते नमो निर्दिष्टाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः।
નમઃ સોદિષ્ઠાય સ્મરહરમયીશાય નમો વસિષ્ઠાય ત્રિનયનયવિષ્ટાય ચ નમો નમઃ સર્વસ્મૈ તે તદિદમિતિ સર્વાય ચ નમઃ બહરરજસે વિશ્વોત્પત્તૌ ભવાય નમો નમઃ પ્રબલતમસે તત્સંહારે હરાય શશ્વતદ્ધિ ઇતિ ચકિતમ મંદિરુત્તમં ભક્તિરાધા દ્વરદકરણયોસ્તે વાક્યપુષ્પોપહારम् અસિતગીતમં સ્યાત્કજલં સિન્ધુપાત્રે સુરતરુવરશાખા લેખની પત્રપુર્વી લિખત્યે વિક્રવા સારદા સર્વકાલम् નવી વસ્તુ છે મોટી ક્યાંય જોવા નહીં મળે એમાં મારે આની અંદર વાત नमः पार्वती। श्री के कमलों से श्री भावेश भाई के इस चित्रों के अनावरण और उनके ये जो चित्र हैं उनका आवरण पूज्य भाई श्री के हाथों से हुआ। हमारे हरवदन जी कह रहे थे भगवान शंकर की स्तुति में अतिथिगिरी समस्या सज्जलम सिंधुपात्रे सुरतरुवृषाखालेखनी पत्रमौरवी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां नमस्कारं करेगा। भगवान के उस अनंत चेतना का विस्तार इस श्लोक में बताया गया और कला की भी अनंत चेतना का विस्तार श्री भावेश भाई की इस कला में हमें देखने को मिला। पूज्य भाई श्री ने इन सबका अवलोकन किया। प्रसन्न वदन, हर वदन ने स्तुति की और प्रसन्न वदन से भाई श्री ने उसका अवलोकन किया। कर्तव्य ध्वनि से भावेश भाई को आशीर्वाद दिया। आप सब लोगों के स्वागत के लिए और भाई श्री को प्रणाम करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रणव भाई दवे को। वे आप सब लोगों की ओर से, हम सब की ओर से, झाला परिवार की ओर से उनका स्वागत शब्द अभिनंदन करेंगे। श्री प्रणव भाई दवे। जय गुरुदेव। सर्व महात्माओं ने मारा कोटि कोटि प्रणाम। ભાવેશભાઈ અને અમારી મિત્રતા લગભગ 10 વર્ષ જૂની છે અને ભાવેશભાઈની કલામાં જે ગ્રામીણ ભાવનાઓ જોવા મળે છે એવી મેં બીજા કોઈ કલાકારમાં કોઈ જગ્યાએ જોઈ નથી। ભાવેશભાઈનું જહાંગીરાત ગેલેરીમાં પહેલું એક્ઝિબિશન છે અને એમના માટે જિંદગીનો ઘણો મોટો પ્રસંગ ગણાય અને આ પ્રસંગે પૂજ્ય ભાઈ શ્રી રમેશભાઈજી આવે અને ઉદ્ઘાટન કરે એ અમારા ખૂબ ખૂબ ભાગ્ય છે। શ્રી ભાઈ શ્રીનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત અને પ્રણામ ભાઈ શ્રી। મીડિયા જોવા જઈએ તો અત્યારના ઇંગ્લિશ મીડિયા એ કમ્પેરેટિવલી પહેલાંના સમય કરતાં કમ્પ્લીટલી ઓફ ટ્રેક છે। લોકોને કલા અને આર્ટમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી। આટલા બિઝી શેડ્યુલ પછી પણ જન્મભૂમિના ગ્રુપ સીઈઓ એન્ડ એડિટર ઇન ચીફ કુંદનભાઈ વ્યાસ ખૂબ જ સમય આપી અને હાજર રહ્યા એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને એમનું સ્વાગત કરું છું। સાથે સાથે જયેશભાઈ ભૂલી ન શકાય એવું છે। જયેશભાઈને પરિચય છેલ્લા એક વીકમાં થયો છે પણ એવું લાગે છે કે કદાચ બહુ જૂનો પરિચય હોય અને જૂનો પરિચય અમે લોકો ફરી વખત આ જન્મમાં સ્ટાર્ટ કર્યો હોય એટલે એવી આત્મીયતા લાગે છે કે હા જયેશભાઈ તો કે આપણે ઘણા વખતથી ઓળખીએ છીએ ને એકની સાથે રહ્યા હોય તો જયેશભાઈનું હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। ઈશ્વરભાઈ, પ્રણવશંકરભાઈ, ગૌતમભાઈ જોશી અને સર્વ મહાનુભાવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત। આશા રાખું છું કે આવા નવા આશીર્વાદ ભાવેશભાઈને મળતા રહે। આ ભાવેશભાઈ માટે જ નહીં પણ ભાવનગર માટે પણ ઘણું મોટું લાવો છે, ઘણો મોટો પ્રસંગ છે। ખૂબ ખૂબ આભાર એન્ડ થેન્ક યુ વન્સ અગેન। નમસ્કાર।
શ્રી પ્રણવભાઈ દવે તમને ગુજરાતીમાં આવકાર કર્યો છે અને તાલી વગાડીને ભાઈ શ્રીના અને अपना कुंदन भाई दवेना कुंदन भाई व्यास ने आवकार करिए थे। लेकिन मुझसे भावेश भाई ने कहा कि आप हिंदी में संचालन बराबर, तो उनकी जो बात है वो मैं करता हूँ। स्वागत शब्द के द्वारा उसके बाद हम सब लोग पुष्पगुच्छ के माध्यम से भाई श्री का भाववर्णन करेंगे। भावेश शाला से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे पुष्पगुच्छ, शॉल, पुष्पहार और पेंटिंग अपनी जो चित्रकला है उसके माध्यम से पूज्य भाई श्री को प्रणाम करें और पगे लागे। बलदेव भाई जाला शॉल आपी ने भाई श्री ने पगे लागे। बलदेव हाँ भाई बलदेव भाई हाँ थोड़ा हाथ लगा दो। एक मिनट हाथ लगा दो 5 मिनट। पुनश्च भावेश भाई ने विनंती करूँ છું कि कुंदन भाई व्यास ने एक व्यवस्थित हाँ साथे रहो नहीं साथे रहो खाली कुंदन भाई व्यास जन्मभूमि અને CEO veteran journalist of Mumbai। હવે પૂજ્ય ભાઈ શ્રીને વિનંતી કરીશ કે જયેશભાઈ શુક્લને આશીર્વાદ આપે। પેઇન્ટિંગ અને ફ્લાવર મૂકે પૂજ્ય ભાઈ શ્રી અમને આશીર્વાદ આપશે અને જયેશભાઈ પગે લાગશે। श्री कुंदन भाई ने विनंती करीश कि माननीय श्री करुणाशंकर राय ओझा ने पेंटिंग અને ફ્લાવર મૂકે પુષ્પગુચ્છથી નમઃ પાર્વતી પદે પોતાનું ભાવભોજન થઈ રહ્યું છે, સન્માન થઈ રહ્યું છે। माननीय श्री ईश्वर भाई पड़िया भाई जी ने पगे लागશે અને ભાઈ શ્રી આશીર્વાદ આપશે। શોલથી બુકેથી અને પેઇન્ટિંગ श्री कुंदन भाई व्यास ने विनंती करीश कि हमारा गौतम भाई जोशी ने पेंटिंग शॉल आपका करें। हमारे बच्चे धर्म भाई है અને કુંદન ભાઈ વ્યાસની વિનંતી કરીશ કે એમને પણ પુષ્પગુચ્છ અને શોલ श्री कुंदन भाई व्यास धर्म भाई हमारा प्रणव भाई हमने कीधु कि मैं हिंदी बोलता हूँ। प्रणव भाई ने अभी ये बताया कि ग्राम्य जीवन की संस्कृति को अपनी भूमिका से उकेर करके जहांगीर आर्ट गैलरी तक पहुंचाने की शाश्वत यात्रा, ये नाम अगर कोई दिया जाए तो भावेश भाई। इतनी कम उम्र में
इतनी छोटी सी उम्र में जीवन की विसंगतियों को छोड़ करके, जीवन की संगति को बैठा करके जो काम उन्होंने अपनी कला के माध्यम से किया है, वास्तव में वह अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है और अभिनंदनीय है। और इसीलिए आज उनके भाई श्री का उनको आशीर्वाद मिला है। वास्तव में कला का अर्थ तो वास्तविक जीवन में ज्ञान का प्रयोग ही है। और हमारे लिए ये बड़े अच्छी बात है कि एक नौजवान कलाकार इस कला के वास्तविक अर्थ को समझकर जीवन की संगति को उसने अपनी भूमिका से उपार्जन दिया। और आज हम इसको यहाँ की इस कला दीर्घा में उसका दर्शन कर पा रहे हैं। आप सभी लोगों से विनंती है कि भावेश भाई के प्रति एक बार बहुत जोर से कर्तव्य। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मनीषा है, हमारी जो चिंतन धारा है, वह वास्तव में ब्रह्म को प्राप्त करने की। और इसलिए यदि आपको आमंत्रण पत्रिका मिली हो तो उस आमंत्रण पत्रिका के पहले पेज के ऊपर जो कलाकृति दी उसमें उन्होंने बताया है कि चक्की है और वह चक्की चलती है। चक्की में चलने वाले सभी लोग पीसे जाते हैं, लेकिन उसके धुरी के पास जो है वह पिसता नहीं। कबीर ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, लेकिन जो बिल्कुल पास है, जो धुरी के पास है, वह तो कभी नहीं रोता, पिसता। इसलिए जो ब्रह्म के पास है, भगवान के पास है, वह पीसा नहीं जाता। यह बात बड़े शाश्वत ढंग से अपनी भूमिका से भावेश ने उस अपनी कलाकृति में दिखाई है। हम उसका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक बहुत अच्छी बात हमारे संस्कृति में कही गई है कि विश्रांतिर्यस्य संभोगे सा कला न कलावता, मीयते परमानंदा त्रयात्मा सा परा कला। भारतीय मनीषा एवं चिंतन धारा में कला का आदर्श बहुत ऊंचा माना गया है। कला को जीवन की और संभोग की, विकृति की वस्तु नहीं माना गया। कला को माना गया है चरम लक्ष्य की प्राप्ति और ब्रह्म की अनुभूति। और इस ब्रह्म की अनुभूति की यात्रा में भावेश भाई ने अपने पैर बढ़ाए हैं। हम इस नौजवान को अपनी खूब खूब शुभकामनाएं दें। और इस शुभकामना के क्रम में मैं सबसे पहले माननीय श्री कुंदन भाई व्यास को भी आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी शुभेच्छा, शुभकामना और इस नौजवान को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री कुंदन भाई व्यास। भाई श्री भावेश भाई, મરજીઓને મિત્રો, આપણા માટે ગૌરવનો પ્રસંગ છે આજે ભાવનગરથી આવેલા એક કલાકારે મુંબઈમાં સાજીરા ગેલેરીમાં એમના કલાનું આજે પ્રદર્શન કર્યું. દરેક ગુજરાતી માટે, દરેક કલાકાર માટે પણ આ એક ગૌરવનો વિષય છે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે કળાના કોમર્શિયલાઇઝેશન, વ્યાપારીકરણ, માત્ર વ્યાપારીકરણ કળાનું છે. પેન્સિલ હોય, પેન હોય કે પછી પીસી હોય, એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ માણસના સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ ઉપર આધાર રાખે છે. અહીંયા આ સ્થળે મને લાગે છે કે ઘણા પ્રદર્શન થયા હશે, ઘણા કલાકારો આવ્યા છે, પણ જો કોઈ ધર્મગુરુ, આધ્યાત્મિક ગુરુના હાથે જો આશીર્વાદ લઈને જો આરંભ કરવાનો હોય તો આ એક અચોડ અને એવા એક આ માટે ભાઈશ્રીનો આભાર માનવા ઉપરાંત ભાવેશભાઈને ખરેખર જ અભિનંદન આપવા જોઈએ કે એમણે જે કળામાં માત્ર કળાનું પ્રદર્શન નથી, એમાં એમણે અધ્યાત્મને પણ એમણે એનું સંકલન કર્યું છે અને એ રીતે આપણે સામે રજૂ કર્યું છે. અને સમજવા માટે પણ આપણે સંસ્કાર જોઈએ, એની સંસ્કૃતિ હોય તો જ આ કળાને પામી શકાય અને સમજી શકાય છે. આશા રાખું છું અને હું શુભકામના વ્યક્ત કરું છું ભાવેશભાઈ માટે કે આવા ને આવા પ્રદર્શન વધુ ને વધુ મુંબઈમાં અને મુંબઈથી બહાર પણ કળા જગતમાં કરતા રહે અને કળાનું અને એમનું, ભાવનગરનું, ગુજરાતનું અને આપણા સૌનું નામ પણ એમની સાથે રોશન કરે.
આ શુભકામના પાછળ ભાઈશ્રીના જે આશીર્વાદ મળ્યા છે અને ત્યાંથી આનો શરૂઆત થાય છે, એટલે મને એમ લાગે છે કે અમારી શુભકામનાની પાછળ જ્યારે આશીર્વાદનો બોલ મળે ત્યારે એ અવશ્ય સફળ થાય છે અને થશે. આપ સૌને આભાર અહીં આવવા બદલ અને આપને વિનંતી. बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत ही गूढ़ बात अपनी कुंदन भाई व्यास ने कही, और हम भी ये मानते हैं कि भावनगर से जो आया है भाव की गठरी लेकर के और एक भावेश, उसके माध्यम से जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, कला सौंदर्य की अभिव्यक्ति है. जिसके अंतर में सत्य है, जिसके अंतर में चित्त है, जिसके अंतर में आनंद है, सच्चिदानंद रूपा है, ऐसे भाव से भरे हुए भावेश को आशीर्वाद दिया जाना चाहिए. और जो काम वो कर रहे हैं आज की इस विकृति, जबकि हम सब लोग कला के क्षेत्र में, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो तूलिका का हो, चाहे वो फाइन आर्ट्स हो, कोई भी आर्ट हो, लेकिन उसमें जो विकृति दिख रही है, उसमें जो एक संभोग दिख रहा है, उसमें जो भोग दिख रहा है, उसमें से जो निवृत्ति की बात कही गई है भावेश ने अपनी तूलिका से, वो वास्तव में अभिनंदनीय है. और उनका अभिनंदन करने से पहले मैं जयेश भाई शुक्ल, जो कि हमारे जीवन के यथार्थ के तंत्री, तो जीवन के यथार्थ के तंत्री ने अपने मई 2010 का अंक निकाला, तो उन्होंने कहा हम उस आदमी से इसका रिलीज कराएंगे जो कि जीवन के यथार्थ को अपने कैनवस के ऊपर उकेर रहा है. मैं आमंत्रित करता हूं जयेश भाई शुक्ल को कि वो जीवन यथार्थ की प्रति लेकर के आए और भावेश भाई से इसका, क्योंकि वो अपने यथार्थ को तूलिका से उतार रहे हैं, भावेश भाई वो रिलीज करेंगे, रिलीज और पहली प्रति पूज्य भाई श्री के चरणों में समर्पित करेंगे. और आप सब लोग करतल ध्वनि से जीवन यथार्थ मासिक पत्रिका है और उसका एडिटिंग, उसका सारा तंत्रिका कार्यभार हमारे श्री जयेश भाई देखते हैं. बहुत ही अच्छी पत्रिका. और जयेश भाई से मैं अब कहूँगा, विनती करूँगा कि वे तो ऐसी जीवन यथार्थ पत्रिका आपके हाथों में है. और मैं जयेश भाई से विनती करूँगा कि इस अवसर के ऊपर वे भावेश को अपनी शुभकामनाएं दें, और ये शुभकामना लेखन के माध्यम से नहीं बल्कि शब्द माध्यम से दें. श्री जयेश भाई. પૂજ્ય ભાઈશ્રી નું પાવન સાનિધ્ય હોય, અનેક પત્રકારોના આદર સેવા મુરબ્બી શ્રી કુંદનભાઈ વ્યાસની ઉપસ્થિતિ હોય ત્યારે કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં બોલવું એટલે એક જીવનનો અમૂલ્ય લાવો છે. અને ભગવત કૃપાથી અને પૂજ્ય ભાઈશ્રી અને સંતોના આશીર્વાદથી આજે આ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. મુરબ્બી શ્રી કરુણાશંકરભાઈએ ભાવનગરના કલાકાર ભાવેશભાઈને મારો રેફરન્સ આપ્યો અને ભાવેશભાઈનો ફોન આવ્યો અને પછી પરિચય થયો. આજે કુંદનભાઈ ખરેખર આજે પહેલી વાર ભાવેશભાઈ સાથે રૂબરૂમાં મળવાનું છે. અત્યાર સુધી જે વાત થતી હતી ફોન ઉપર જ થતી હતી. અને અહીંયા જે ઉપસ્થિત છે ભાઈઓને બે વસ્તુ ખાસ કહેવાની છે. એક તો અમારા પત્રકારોના આદર્શ કુંદનભાઈ વ્યાસ વિશે. કાલે સાંજે ભાવેશભાઈએ બપોરે ફોન કર્યો કે કુંદનભાઈ હું અહીંયા મુંબઈમાં આવી ગયો છું અને આપને કેટલા વાગે મળવા આવું? તો કુંદનભાઈ કીધું કે હું હમણાં થોડી વારમાં નીકળવાનો છું, તમે અહીંયા આવતા હું પોતે આવું છું. અને કુંદનભાઈ અહીંયા પધાર્યા. કુંદનભાઈએ ભાવેશભાઈને પૂછ્યું કે આ તું જન્મભૂમિ આપણે જોયું કરીને? તો ભાવેશભાઈ કે ના. તો કે ચલો મારી સાથે. ફરીથી કાર્યાલયમાં લઈ ગયા અને 2 જન્મભૂમિની કોપી અમે આપી. અને મને એ કહેતા એક આનંદ થાય છે કે આવું કર્મ એક બ્રાહ્મણ જ કરી શકે. અને
અને એવી જ રીતે પરમ દિવસે ભાવેશભાઈએ ભાવનગરથી નીકળતા પહેલા ભાઈશ્રીને ફોન કર્યો હતો કે ભાઈશ્રી હું કાલે આવી રહ્યો છું મુંબઈ, તો ભાઈશ્રીએ કહ્યું કે તમે મુંબઈ આવો પછી મને ફોન કરજો. એટલે ભાવેશભાઈ મહાલક્ષ્મી મંદિરમાં, મહાલક્ષ્મી સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં ત્યાં ઉતર્યા અને ત્યાંથી પછી ફોન કર્યો કે સાંજે કુંદનભાઈ મળવાનું છું અને પછી જાંગીરાટ ગેલેરીથી હું આવો. તો ભાઈશ્રીએ કહ્યું ના, તમે બહુ વ્યસ્ત છો કે આપણે કાલે તો મળવાના જ છે અને તમને આશીર્વાદ જ છે મારા. આવું પણ ફરીથી એકવાર આ સંસ્કૃતિનું જે સંવર્ધન જે લોકો કરી રહ્યા છે, સારસ્વતો અને પૂજનીય સંતો, એ લોકો જ આવું કરી શકે ને આ બ્રાહ્મણ જ આ કહી શકે. જે સરળતા અને સહજતા યાજ્ઞિકજી, આ જે કાર્યક્રમનો સિલસિલો ગુજરાતી હિન્દી બંનેમાં ચાલુ છે, એટલે ગુજરાતીમાં આમ લખ્યું છે હિન્દીમાં, પણ ગુજરાતીમાં જ બોલવાનું વધારે પ્રેફર કરીશ. ભાવેશના વેબસાઇટ ઉપર, ભાવેશભાઈની વેબસાઇટ ઉપર જઈને એમના જે કરુણાશંકરભાઈ ચિત્રો જેવા ઈશ્વરભાઈ, તેમાં કલા અને આધ્યાત્મિકતાનો સુંદર સમન્વય છે અને તાજગી સબર. ભાઈશ્રી અને કુંદનભાઈ પણ પહેલાં જ્યારે એમણે ચિત્રો પ્રદર્શનો જોયું ત્યારે કહેતા હતા કે આમાં એક નાવીન્યતા છે જે રૂટીનથી થોડા હટીને છે. અને ત્યાં આજે આગળ જે જોયું ત્યાં ભાવેશભાઈ અને એના પૂજ્ય પિતાશ્રી માતાજીના પરમ ભક્ત છે. ત્યાં ગરબા, માતાજીનો ગરબો, એનું તમે જુઓ, સુંદર અનુપમામાં પહેલી નજરે ગમી જાય અને ભક્તિભાવ જાગે એવું સુંદર ચિત્ર. અને ભાવેશભાઈ જે ઈમેલ કર્યો તેમાં એમના ઘરમાં કરુણાશંકરભાઈ માતાજીનું મંદિર છે અને એમાં એમણે ગરબામાં માતાજીને સજાવ્યા છે. તો આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં સદીઓથી માતાજીના જે ગરબાની પંક્તિઓ ગવાય છે ભાઈશ્રી, એની બે પંક્તિ હું આપણે સંભળાવીને અમારી આપના આ ઉપસ્થિતિમાં બોલવાનું તક મળી અમારી વાણીની વિરામ આપીશ. ત્યાં તમે ગરબો જોશો, ગરબાની જે ચિત્ર છે તો એના ઉપરથી બે પંક્તિ છે કરુણાશંકરભાઈ. કાચો આ ગરબો ને કાચી આ કાયા, કાચો આ ગરબો ને કાચી આ કાયા, ઠેસ વાગે ને તૂટી જાય, માના આત્માનો ગરબો ગાય, હે હો કે માનો ગરબો ઓ ગુજરાતનો આત્માનો ગરબો. અને એક ગરબામાંથી આમ જ્યોત જળાળા થઈ ગઈ છે. દીવડો બાનો માના ગરબાના ગોથમાં, દીવડાની જ્યોત જલી જાય, માના આત્માનો ગરબો ગાય. ભાવેશભાઈ, આ સુંદર આયોજન કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને પૂજ્ય ભાઈશ્રી આજે પધાર્યા અને આપના જે ચિત્રોનું પ્રદર્શન છે એનું રીપ્રાગટ્ય કર્યું, ઉદ્ઘાટન કર્યું. ખરેખર ભાગ્યવાન છો, નસીબવંત છો કે તમને આવો સુવર્ણ અવસરનો લાભ મળ્યો છે. અને જ્યારે ચિત્રોનું તમારા પ્રદર્શન થશે ત્યારે તમને આજના આ દિવ્ય અવસરનું સ્મરણ થશે. અને આજે આપણી વચ્ચે મલાડના ઉદ્યોગપતિ શ્રી ઈશ્વરભાઈ પડિયા ઉપસ્થિત છે. એ આજના આપણા કલાકાર શ્રી ભાવેશભાઈને નું સન્માન કરવા માંગે છે. લંડન પછી પહેલો પ્રસંગ હશે આજે. का लाभ मिल जाए सबसे बड़ी बात. जोरदार तालियों के साथ बहुत ही अच्छे शब्दों में और गर्वे के साथ ગરવાના સાથે અમારા જયેશભાઈએ પોતાની વાત કરી છે. ભાવેશભાઈએ પોતાની આમંત્રણ પત્રિકામાં લખ્યું છે, This is the art of unique change. Something like that. Beauty of unique change. Beauty of unique change. निरक्षर की सौंदर्य, निरक्षरता का सौंदर्य. और यहाँ हम सब लोग साक्षर लोग बैठे.
तो निरक्षरता के सौंदर्य को हम समझते ही हैं। जो सरलता होती है, जो सहजता होती है, जो सामान्यता होती है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं, अक्षर से बंधे हुए हैं अनान्य तरीकों से, और इसलिए उसको समझाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने कि इस बात की अनुभूति की हो, और ऐसा व्यक्ति आज के संसार में, आज में भाई श्री के अलावा तो कोई हो नहीं सकता। निरक्षरता का सौंदर्य समझा, हम तो साक्षर के सौंदर्य को समझते हैं। जो निरक्षर है, जो अनपढ़ है, जो गंवार है, जिसको हम गंवार हैं, वो गंवार है, लेकिन हम अपने आप को सभ्य कहते हैं, जो असभ्य है, उसके सौंदर्य को समझना, उसके अंतर में झांक करके देखना, उसकी शुचिता को, उसकी पवित्रता को, उसके लावण्य को, उसके वात्सल्य को, उसके प्रेम को, उसके स्नेह को जानना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल काम है, हम जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम किसी मर्यादा में आकर के बंध जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं, अहंकार से बंध जाते हैं। अहंकार होने के कारण हम उसके सौंदर्य को समझ नहीं सकते, इसलिए किसी संत की शरणागति आवश्यक होती है। मैं पूज्य भाई श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि उस सौंदर्य से हमें लाभान्वित करें और उस सौंदर्य का साक्षात्कार करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। आदरणीय गुंजन भाई, गौतम भाई, ईश्वर भाई, प्रभाशंकर भाई, भाई श्री भावेश भाई, हमारा सजना, मात्र शरीर ની ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કામ થાય, હાથ શ્રમ કરે અને પછી પોતાનું પેટ ભરે, એને આપણે શ્રમજીવી કહીએ છીએ. હાથના શ્રમની સાથે સાથે બુદ્ધિની સમજને પણ ઉમેરે અને એમાં બુદ્ધિનું પ્રાધાન્ય હોય એને આપણે બુદ્ધિજીવી કહીએ છીએ. પણ કલાકારને હું ગોસ્વામી તુલસીદાસજી જેમ રામચરિતમાનસમાં સંતને જંગમ પ્રયાગ કર્યું, જો જગ જંગમ તીર્થ રાજુ. કલાકારને હૃદયથી મારે બિરદાવવો હોય તો હું પણ એને પ્રયાગની ઉપમા આપું, કારણ કે માત્ર હાથ નહીં, બુદ્ધિ જ નહીં, એમાં પોતાના હૃદયને ઉમેરી અને એવું નિર્માણ કરે છે. कलाकार की प्रत्येक कृति अपने आप में एक प्रयाग, क्योंकि उसमें ये तीनों बातें होती हैं. हाथ जे रीते तुलिका ने पकड़ी ने चलावता हो, बुद्धि जे रीते मार्गदर्शन करती हो, અને એમાં હૃદયના રંગો ઉલેટાતા જતા હોય અને પછી જે કૃતિ નિર્મિત થાય છે તે પ્રત્યેક કૃતિ પ્રયાગ સમય છે. અને જ્યારે આપણે એ કૃતિને ખૂબ રસપૂર્વક નિરખતા હોઈએ, વાલા એ જ પ્રયાગમાં સ્નાન છે. આ પ્રદર્શની એવી નથી હોતી કે આપણે જેમ બજારમાંથી નીકળી જઈએ એમ ખરીદેલી વસ્તુને જોતા જોતા પસાર થઈ જઈએ. આર્ટ ગેલેરીમાં જ્યારે જ્યારે જવાનું થાય ત્યારે પ્રત્યેક કૃતિને પ્રયાગના સ્નાનની માફક માણવી જોઈએ અને ખરેખર એક પવિત્રતાનો બોધ લઈને, પાવિત્ર્ય બોધ લઈને જ્યાં સુધી અહીંયાથી પાછો ભાવક ન નીકળે અને એના દિમાગને અને એના દિલને પગ ભલે આમ જતા હોય બહાર, પણ અહીંયાની કૃતિઓ એના દિલને અને દિમાગને ખેંચી રાખતી હોય. આવી એક બળો કી રજૂઆત
એ કલાકારના માધ્યમથી થતી હોય છે. તુલિકા હોય હાથમાં, સામે કેનવાસ હોય અને રંગો હોય કે રંગો ના હોય, જે પણ રીતે જ્યારે રેખાચિત્રો દ્વારા જે ઉકેલાતું જતું હોય એ માત્ર ચિત્ર નથી હોતું, એ કલાકારનું ચરિત્ર પણ હોય છે. આ પરિચય છે કલાકાર. અને જે બંદો ગામમાં જીવ્યો છે, ગામમાં ઉછરીને મોટો થયો. ઘણી વાર અત્યારના આ છોકરાઓ જે શહેરોમાં જન્મ્યા છે, શહેરમાં મોટા થયા છે અને થોડા દોડતા થયા પછી જેના હાથમાં ગીલી દંડા નથી આવ્યા પણ સીધી કમ્પ્યુટર ગેમ આવી છે, આવા બાળકોના શૈશવને જોઈ અને ક્યારેક વિચાર પણ થાય, ક્યારેક એમના પ્રત્યે વાત્સલ્યપૂર્ણ દયા પણ જાગે કે શૈશવના એક કેટલા મોટા લાભથી આ લોકો વંચિત રહી રહ્યા છે. ધૂળનો માણસ હોય ને એ આવું કરી શકે. ભાઈ ભાવેશ ધૂળનો માણસ, ગામડાની ધૂળનો માણસ. એટલે વિશેષ કરીને એણે જે ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિને ઉકેલી છે. આ સમયે આપણે બધા મુંબઈની જહાંગીર આર્ટ ગેલેરીમાં બેઠા હોવા છતાં આપણે ગામડે છીએ. આ એક બળુકી રજૂઆત છે. અને શું કહ્યું અંગ્રેજી હમણાં? બ્યુટી ઓફ ઇલિટરેટ. વાહ. અમારે શાંતિબનીમાં અમે બેઠા હતા ને પછી ભાઈ રાવત ભગત નિરંજનભાઈ પંડ્યા ભજન મને કે રાવત ભગતને ગતભાઈ ઓછું ભાઈ આપણે સાંભળ્યું. પછી એને પોતાની રચેલી બધી રચનાઓ અને પોતે ગાય પોતાની ભક્ત. મેં પછી એમના કંઈક પ્રગટ કરતા હતા બધા કાવ્યો. મને કે બાપુના આશીર્વાદ તો મળ્યા, તમે કઈ બે શબ્દ લખી દો. એટલે મેં કીધું આની કવિતા છે ને અડાયા છાણા જેવી છે. છાણું ખરું એ પણ થાપેલું નહીં, અડાયા છાણા જેવી. અને અમારે બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરતા હોય ત્યારે અડાયા છાણા વધારે પવિત્ર અને એ જ વાપરવામાં આવે, સૌથી વધારે પ્રિફરેબલ. અને એમાં ગાયના છાણનું અડાયું છાણું, એના દ્વારા આ જે સાહિત્ય યજ્ઞ થતો હોય એમાં બહુ મહત્વનું પ્રદાન છે. ગામડાના નિરક્ષરોની નિર્દોષતા, એને આપણે શહેરના સાક્ષરો બહુ સરળતાથી સમજી જઈએ છીએ, પણ ઘણી વાર સાક્ષરોના કપટને ઓલા બચાડા સમજી શકતા, ઓલા બિચારા નથી સમજી શકતા. અને જેથી સમજી શકશે તેથી એ નિર્દોષ નહીં રહે. આટલા એ નથી સમજી શકતા ત્યાં સુધી નિર્દોષ છે. અને એ નિર્દોષતાનું જે સૌંદર્ય છે, માણસ નિરક્ષર રહે એવું આપણે ના ઈચ્છીએ, કારણ કે આપણા દેશને 6 દશક વીતી ગયા છતાં પણ આપણે સંપૂર્ણપણે હજી સાક્ષર બનાવી શક્યા નથી. આપણે તો પ્રાર્થના એ જ કરવાની કે આપણો દેશ સાક્ષર બને, બધા જ ભણે, પણ નિરક્ષરતા ભલે ના રહે તો નિર્દોષતા તો અકબંધ ટકી રહેવી જોઈએ. અને એ નિર્દોષતા જો એમને અકબંધ ટકી રહેશે તો એમાંથી જ ક્યાંક ને ક્યાંક એ નિર્દોષતામાંથી જે પરપોટા નીકળે ને ત્યારે આવું કે દરેક કલાકાર અંદરથી નિર્દોષ જો ના હોય તો આવું થાય. કલાનિધિ શ્રી કૃષ્ણને કહ્યા છે સકલ કલાઓના આદિ ગુરુ, એવું કહ્યું છે ભાગવતમાં. સકલ કલા આદિ ગુરુ અનર્થ. સકલ કલાઓના આદિ ગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે.
અને યાદો જેટલા હોય એટલા, પણ કલાની જ્યાં વાત આવે ત્યાં તમે બધા એ કુટુંબીજનો છો. એ નાતવાળા. ત્યાં યાદોની વાત ભૂલી જાઓ. એમાં આપણે નથી વાઘરી સમાજમાં, દેવી પૂજક સમાજની અંદર વડો વાઘરી એમ ઈ વડો કલાકાર, પણ એ નાત તમારી બધા. તમે એની નાતના એ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એટલે આ દ્વારા તમે શ્રી કૃષ્ણની જ ઉપાસના કરો છો. અને આવા પરિવારની અંદર જ્યાં આધ્યાત્મિકતા પ્રાણ રૂપે પડેલી છે અને પરાંબા ભગવતીની આરાધના જ્યાં છે, એમની પાસેથી પ્રેરણા લઈ સંતો મહાપુરુષોને સાંભળતા કેટલી સુંદર વાત. જે વસ્તુ શબ્દમાં કહેવાય છે એ વસ્તુ જ્યારે આ રીતે ચિત્રો દ્વારા પ્રગટ થાય, શું અદ્ભુત રીતે એનું સૌંદર્ય નિખરે છે. હા, એવું નિખરે કે દુનિયા આખી નિરખે. ખૂબ ખૂબ હૃદયના આશીર્વાદ અને શુભકામના. મારે તો કૃષ્ણ મારો આરાધ્ય, કૃષ્ણ મારો વિષય, કૃષ્ણ મારો વિશ્વાસ, અને એની લાઈનમાં તમે બેઠા છો એટલે એને જેટલા પ્રેમથી જો એટલા જ પ્રેમથી તમને શુભકામના વ્યક્ત કરતા શ્રી કૃષ્ણ મોરપીંછથી તમને પંપાળતા રહે અને એ સ્પંદનો આવી સુંદર કૃષ્ણ મોરપીંછથી પંપાળે ને પછી જે સ્પંદનો થાય એ સ્પંદનો આવી કલા દ્વારા નિખરતા રહે એવી શુભકામના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં વ્યક્ત કરી અને ખૂબ ખૂબ મારી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું. વંદન. ખૂબ જ સુંદર વાત ભાઈશ્રીએ આશીર્વાદ રૂપે કીધી છે. कीरति भनी भूति भल सोई और सुर सरी संत सब करके सोई. भावेश भाई के लिए यही शुभकामना सबसे बढ़िया हो, जिनकी दूरिका से हमेशा गंगा प्रवाहित होती रहे, भारत की संस्कृति प्रवाहित होती रहे, भारत के संस्कार कला के रूप में आते रहे और आगे आने वाली पीढ़ी और उसके आगे आने वाली पीढ़ी संस्कारित होती रहे. इसी भाव के साथ मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ कि अपना भाव भावेश भाई यहाँ व्यक्त करेंगे. गुजराती में व्यक्त करशे એટલે ભાવેશ ભાઈ આનું ભાવેશ ભાઈ with vote of thanks and શ્રી પ્રદેશભાઈને યાદ કરું. ત્યાર પછી પૂજ્ય ભાઈશ્રીને મારા ચરણવંદન. શ્રી કુંદનભાઈ વ્યાસ, શ્રી જયેશભાઈ શુક્લ, જેમણે કહ્યું આજે મુલાકાત થઈ અને છેલ્લા 15 દિવસથી અમે ફોન ઉપર વાતો કરતા હતા. અને જેમ કે પ્રેમીઓને મળવાની તલવરના હોય છે એવી લગભગ આજે અમારે બંને શ્રી કરુણાશંકરભાઈ, ઈશ્વરભાઈ ઉપસ્થિત સર્વ મહેમાનો, મારી કલા વિશે તો ઘણું બધું કહ્યું, આપણે બધાએ સાંભળ્યું, મેં પણ સાંભળ્યું, પણ આમાં ભાવેશ ક્યાંય નથી. એટલા માટે કે આનું દી શ્રી ખોડદાસભાઈ પરમાર ખબર નથી એને કઈ એવું લાગ્યું છે અને આ બી રોપ આવ્યું છે. ઈ બ્રિજ ધીમે ધીમે બહાર આવ્યું છે, જેને સંતોએ એમની વાણી દ્વારા, મિત્રોએ એમની સહાય દ્વારા, માતા પિતાના આશીર્વાદ, જેના દ્વારા મોટું થયું છે. એ વટ વૃક્ષ નીચે આજે આપણે બધા ઉપસ્થિત થયા છીએ. હું તમારી સાથે જ છું, હું અલગ નથી અને અલગ થવાની આશા પણ નથી. એ વટ વૃક્ષ નીચે જ્યારે આપણને ભાઈશ્રીના આશીર્વાદ મળે
તો એનેથી મોટો છાંયો આપણને આ પૃથ્વી ઉપર અત્યારે મળી શકે એમ નથી. બીજી વાત મારે ખાસ કરવાની કરોડશંકરભાઈને આપણા ફોનમાં કહેલી કે આ જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે તેમાં લોકો ભાવેશને આગળ કરે છે. બાકીના બધા જેટલા અહીં ઉપસ્થિત છે અથવા તો જે નથી આપણને દેખાતા પ્રત્યક્ષ રીતે એવા ઘણા બધા છે જે ભાવેશને આગળ કરે છે કે ભાવેશે કર્યું, ભાવેશે કર્યું, ભાવેશે કર્યું. તો ખરેખર ભાવેશે કાંઈ નથી કર્યું. કારણ કે મને માની સીધી સહાય છે એવું હું માનું છું. એટલે આજ આપણે બધા ઉપસ્થિત થયા છીએ. એટલે મને ભાઈશ્રીના આશીર્વાદ મળે છે અને માની સીધી કૃપાથી જ મને આ ચિત્ર કરવાની પ્રેરણા મળી છે. જેના ડિવાઇન મધર એટલે કે મા શક્તિ એવા નામ નીચે આવરી લેવાય છે. તેમાં જે કંઈ નિરૂપાયું છે, તેમાં જે કંઈ અર્થ છે, તેમાં જે કંઈ કહેવાનો મારો પ્રયત્ન છે તે મને મારા ગુરુ, સંતો, મહાત્માઓ તેમજ મારા પિતાશ્રી જેમના સંસ્કારો છે, જેમનું સિંચન છે એમાંથી મળેલું છે. એટલે અહીંયા પણ ભાવેશ ક્યાંય નથી. જે કંઈ આવ્યું છે એ બહારથી આવ્યું છે. મને માત્ર નિમિત્ત બનાવ્યો છે. એટલા માટે મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે અત્યારે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ જોતા એવું લાગે છે કે કદાચ આટલી બધી મોટાઈ જો કોઈને દેવામાં આવે તો એના પગ જમીન ઉપરથી ઊંચા થઈ જવાનો ભય રહે છે. એટલે મારા તરફથી આપ સૌને એક વિનંતી છે કે આપ સૌ વિનંતી કરો ઈશ્વરને. પૂજ્ય ભાઈશ્રીને પણ વિનંતી કરું કે શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે કે મારા પગ હંમેશા જમીન ઉપર જ રહે. કેમ કે પગ જમીનથી ઉપર થયા પછી થોડો સમય બહુ સારું લાગે છે. હવા, ઉજાસ, પવન ઘણું બધું મળે છે ત્યાં. પણ એક વખત પડવાનું તો શક્ય ફરજિયાત છે. પણ મને એવો વિશ્વાસ છે કે જો મારી સાથે મારી મા હોય, મા શક્તિ હોય તો એનાથી પણ ડરવાની જરૂર નથી. એટલે મને આપ સૌનો સંગાથ મળ્યો છે. જે કંઈ પ્રદર્શનનું આયોજન થયું છે એની પણ રજૂઆત કરી દઉં. આ કોઈ કરાવેલી એટલે પહેલું બી આ પ્રદર્શનનું અહીંયાથી રોપાયું છે. ત્યાર પછી એમને સતત સિંચન આપ્યું છે. એમનું ચિંતન, એમનું ધ્યાન સતત એ પ્રદર્શન તરફ રહ્યું છે. એવા શ્રી કરુણાશંકરભાઈનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન રહેલું છે. ત્યાર પછી લઉં તો જયેશભાઈ છે, જેની આટલી ઉંમર છે અને હું એની આટલો નાનો છું છતાંય મને હંમેશા મારી સાથે વાત કરી છે, એક મિત્ર તરીકે. એવા જેમણે સંપૂર્ણ સતત મને માર્ગદર્શન આપ્યું છે કે આ પ્રદર્શનમાં તમારે કેમ કરવાનું, ક્યાં કેવી રીતે મળવાનું છે, કોની સાથે કેવી રીતે વાત કરવાની છે, કોને કઈ રીતે તમારે કાર્ડ મોકલવું જોઈએ, એ સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મને ત્યાંથી મળ્યું છે જયેશભાઈ પાસે. ત્યાર પછી મેં જ્યારે મને કરુણાશંકરભાઈ કોઈને નંબર આપ્યો છે, મેં ફોન કર્યો છે, તો મને પહેલા જ ધડાકે, મને પહેલી જ વાતમાં હા જ મળ્યું છે. મને કોઈએ એ પણ નથી પૂછ્યું કે ભાઈ તું કોણ છો, તારું શું નામ છે, તારું શું કુળ છે, તું ક્યાંથી આવવાનો છો, કોઈ પણ પ્રશ્ન મને કરવામાં નથી આવ્યો. સીધી હાથ પડવામાં આવે છે કે અમે તારા કાર્યક્રમમાં આવશું. અને પૂજ્ય ભાઈશ્રીની વાત કરું, એમની સાથે મારે ફોન પર પણ વાત નથી થઈ, રૂબરૂ પણ નથી મળ્યો, છતાં પણ એ આવ્યા છે મને આશીર્વાદ મળ્યા. એટલે સંપૂર્ણ આયોજનમાં ચિત્રથી માંડી, ચિત્રકળાથી માંડી કે આ પ્રદર્શન આયોજનમાં માંડી ક્યાંય પણ ભાવેશ નથી. બીજા અર્થમાં એક વાત કરું તો આ ચિત્ર પ્રદર્શનનું આયોજન માં શક્તિનું જ છે. કારણ કે એની સિવાય આ વસ્તુ શક્ય નથી મારા જીવનમાં. આ મારો અનુભવ છે. એટલા માટે હું કહું છું કે અત્યારે અહીં જે કંઈ ઉપસ્થિત છે, જો મારી માનું આયોજન હોય, જો મારી માએ જ આયોજન કર્યું હોય તો એ કોઈ માનવને નહીં બોલાવે, એ દેવતોને આમંત્રણ આપે છે. એટલે મારા મતે અત્યારે જે લોકો અહીં ઉપસ્થિત છે એ સર્વ એક દેવતા રૂપ છે. ને હું આપ સર્વને મારા ચરણ સ્પર્શ ઈચ્છું છું. ઈશ્વરને તમે જોયો નથી,
ચિત્રમાં જરૂર જોયો છે, વાંસળી વગાડતો હોય છે, ચક્રધારી હોય છે, શ્રી રામ હોય છે તો એને એના રૂપમાં જોયા છે, માના જોયા છે તો એ સિંહ ઉપર હોય છે, જે તેના વાહન ઉપર હોય છે, એના બધા આ વિધો હોય છે, એ રીતે ચિત્રમાં જોયા છે. પણ જો મારે સાક્ષાત્કાર કરવો હોય અથવા તો સાક્ષાત્કારની કોઈ રીત હોય તો એ અત્યારે અહીંયા છે આપ સૌના રૂપમાં. એટલે આપ સૌ આવ્યા મારી કલાના વિદ્યાઓમાં, આપ સૌ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા તે માટે આપ સૌનો હૃદયથી હું આભાર માનું છું. આપ સૌને મારા ચરણ સ્પર્શ છે. પૂજ્ય ભાઈશ્રીને પણ હું આભાર માનું છું, તેમના પણ ચરણ સ્પર્શ છે મારા. અને જીવનમાં હવે મને વિશ્વાસ છે પૂરેપૂરો કે આમ તો મારી મને ખોળામાં રહું છું એટલે મને કંઈ થવાનું નથી, મને પાક્કી ખાતરી છે. પણ આજ મારી માએ મને દેવતાઓની મુલાકાત કરાવી છે. જે તે દેવતાઓ પાસેથી મને જે કંઈ મળવાનું છે ચોક્કસ મળવાનું છે. અને આપણે જે કરવું છે, આપણે જે કંઈ ચિત્ર દ્વારા કે જે કંઈ આપણા સંસારમાં આપણે જે કંઈ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે એમાં આપણે અલગ રીતે જે કંઈ કહેવું છે, જે ધર્મને લઈને આપણે કહેવું છે એમાં જરૂર આપણે સફળ થશું. હું તમારી સાથે છું, હું અલગ નથી, હું મોટો નથી, હું નાનો રહેવાય છું. એ સાથે આપ સૌને મારા નમસ્કાર. આજે કાર્યક્રમનું જેમણે સુંદર સંચાલન કર્યું એવા વિરેન્દ્રભાઈ યાજ્ઞિકનું સન્માન શ્રી કુંદનભાઈ વ્યાસ કરશે. કુંદનભાઈ છેલ્લી ડેબ્યુટ કરું છું આપની. આજે અમારા કાર્યક્રમમાં મુંબઈ ગુજરાતી પત્રકાર સંઘના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ ધનંજયભાઈ દેસાઈ પધાર્યા છે. ધનંજયભાઈ ઝડપથી આવો. ધર્મેશભાઈ વકીલ પધાર્યા છે. અને અમારા મલાડ ભાઈશ્રી મલાડમાં પ્રાચીન મંદિર છે શંકર ભગવાનનું પંચનાથ મહાદેવના પૂજારી શ્રી હરવદનભાઈ દવે પધાર્યા છે. હરવદનભાઈની સાથે શ્રી વિનોદગીરી ગોસ્વામીજી આવ્યા છે. વિનોદગીરી છો તમે? એક અરુણ થોડા ઝડપથી આવો. એક પત્રકાર મિત્ર હેમેન્દ્રભાઈ વ્યાસ પધાર્યા છે. પધારો હેમેન્દ્રભાઈ. અશોકભાઈ અને પંકજ કાકા. અશોકભાઈ અને પંકજ કાકા ઝડપથી આવો. પંકજભાઈ ચાવડા. અશોકભાઈ. પંકજભાઈ. જીતુભાઈ કોકાણી. જીતુભાઈ પધારો. ફરીવાર પૂજ્યભાઈ શ્રી મુરબી શ્રી કુંદનભાઈ વ્યાસ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ સાથે કાર્યક્રમ સમાપ્ત થઈ ગયો.